ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് എഫിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് എപ്പോഴാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് ആയി മാറുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ഫീൽഡ് ഇ to be a splitting field over F. Okay, so what is the necessary and sufficient condition? First, the necessary and sufficient condition for it to become a splitting field of F is that E is a splitting field over F if and only if every automorphism on F closure leaving F fixed. Leaving F fixed means that automorphism maps elements of F into itself. Leaving F fixed maps E onto itself. E onto itself means if alpha belongs to E, sigma of alpha also belongs to E. Okay, and thus induces an automorphism on E, and thus induces an automorphism on E. So this is the necessary and sufficient condition for a field E to be a splitting field over F. What is the necessary and sufficient condition here? Every automorphism on F closure leaving F fixed maps E onto itself and thus induces an automorphism on E. So, in order to prove this theorem, you have to assume one part. What is the first part you want to show is, suppose E is a splitting field over F. E is a splitting field over F. So what it means is a splitting field over F means is a splitting field of some collection of polynomials. Some collection of polynomials in f of x. These polynomials belongs to capital letter f of x. So E is a splitting field of this collection means E is the smallest field containing F and all the zeros of all the polynomials. All the zeros of all the polynomials in this collection. Okay, so you just take suppose alpha j belongs to j be the these are all index set I and j. So suppose alpha j belongs to j be the collection of all zeros of all the polynomials in this collection C. Okay, then since E is the splitting field of this collection of polynomials, we can say that E contains this alpha j belongs to E for every j belongs to j. Okay, now these alpha j's are zeros of some polynomials in this collection. So we can say that these alpha j's are algebraic over F. So we can consider irreducible alpha j over F. Suppose degree of irreducible alpha j over F is equal to n. Okay, then if we consider this field f of alpha j, how we can write an element in this field? We can write an element in this field as a linear combination of alpha j square, 1 alpha j square, etc. alpha j raised to n alle inde degree ennu parayunna alpha j raised to n minus 1. ഇപ്പോൾ ആൽഫ ജെ ഇത് ഓരോ ഇതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് n വേണമെങ്കിൽ എൻ ജെ എന്ന് എടുക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ജെ ആണെങ്കിൽ എൻ ജെ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് വരിക? a0 പ്ലസ് a1 alpha j plus etc plus
എ എങ്ങനെ പറയാം, എൻ ജെ മൈനസ് 1. ഇവിടെ കുറേ ആൽഫ ജെസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി. ഇപ്പം ആൽഫ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി N1, ആൽഫ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി N2, ആൽഫ ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി NJ മൈനസ് 1, ആൽഫ ജെ റേസ് ടു NJ മൈനസ് 1. AIs എവിടത്തെ ആയിരിക്കും? AI ബിലോങ്സ് ടു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് so f of alpha j is like this. Okay, suppose we denote these elements as g of alpha j, then we can say that if we consider a set, if we define a set S such that it is the collection of all finite product of collection, S is the collection of all finite product of finite sum of finite product of collection of all finite sum of finite products of elements of the form ഏതാണ് എലമെന്റ്? ജി ഓഫ് ആൽഫ ജെ. ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഫൈനൈറ്റ് സം എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ അതിന്റെ ഫൈനൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും ആൽഫ ജെയ്സിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക, അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഫൈനൈറ്റ് സം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? എസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ 2 എലമെന്റ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എസ്സിൽ 2 എലമെന്റ് എടുക്കുക, അതിന് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള എലമെന്റ് തന്നെ കിട്ടുക. സോ എസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിലുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റുകളെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതെല്ലാം കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം AIs ബിലോങ്സ് ടു F ആണ്. F ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 0 എലമെന്റ് ആവും. ഇനി ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം 1, ബാക്കി കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 വരും. സോ 0യും 1ഉം ക്ലിയർലി ഏതിലുണ്ട്? എസ്സിലുണ്ട്. എസ്സിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? ഫൈനൈറ്റ് സമോ ഫൈനൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പോൾ 0യും 1ഉം എസ്സിലുണ്ട്. എസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആണ്. എസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള എലമെന്റ്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരിക. സോ എസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 0, 1 ബിലോങ്സ് ടു എസ്. കിട്ടിയോ? അതുപോലെ ഇതുപോലൊരു എലമെന്റ് എസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈനസ്, അല്ലെ? ഇതിപ്പോൾ സം ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ, എസ്സിലൊരു എലമെന്റ് ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആളും എന്തിനകത്തുണ്ട്? എസ്സിനകത്തുണ്ട്. സോ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഓരോ എലമെന്റിനും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് കിട്ടി? ഒരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അഡീഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാന്ന് കിട്ടി. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അത് അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പൊ നോക്കൂ, എസ്സിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്, അല്ലെ? ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ്സിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെൽറ്റ എവിടെ കിടക്കും? സം എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 ആൽഫ 2, അല്ലെ? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? എഫ് ഉണ്ടാവും, ഈ ആളുകളുടെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനും ഈ ആളുകളും അതിനകത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ എസ്സിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ആൽഫ ജെസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ വരിക. അപ്പൊ അത് എവിടെ കിടക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫ് ഓഫ് ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ സം കിടക്കും. കിട്ടോ? കിട്ടിയില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ J1 ആൽഫ J2 എക്സെട്ര ആൽഫ JR കിടക്കും, ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ഇതിൽ കിടക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇത് ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്? എസിന്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഇത്? കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എലമെന്റ്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് എസിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 അതല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫീൽഡാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരിലെങ്കിലും കിടക്കും, അല്ലേ? ഇത് ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും ഇതിനകത്ത് കിടക്കും. ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്തുണ്ട്, എസിനകത്തുണ്ട്, അല്ലേ?
അപ്പോൾ ഓരോ നോൺ സീറോ എലമെന്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും എസിനകത്തുണ്ട്. കിട്ടിയല്ലോ. എസ് ആക്ച്വലി ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ്? എസ് ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ്? എസിലെ എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ എലമെന്റ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ആൽഫായിസ് ഒക്കെ എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഇയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എഫിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം ഇയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എസ് ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ്? ഇയുടെ സബ്സെറ്റാണ്. എസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഫീൽഡുമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇ. അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ആളുകളൊക്കെ എഫിലെ എലമെന്റ്സ് ആണല്ലോ. എഫിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ആൽഫ ജെസിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ് ഒരു ഫീൽഡുമാണ്. ഇനെക്കാട്ടിലും ചെറിയൊരു ഫീൽഡുമാണ് എസ് എന്ന് കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്? എഫിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതും ആൽഫ ജെസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയൊരു ഫീൽഡ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെന്നെയായിരിക്കും? എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇയിലെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടി. ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? അല്ല, എസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? എസ് ഈ ആൽഫ ജെസ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു അല്ലേ? ആൽഫ ജെസ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു എസ്. ആ എസ് ഇപ്പൊ ഇയോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും ആരെ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൽഫ ജെസ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിട്ടിയോ? ആൽഫ ജെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം സിഗ്മ ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ? അതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആൽഫ ജെസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഫ ജെസ്. കാരണം എസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ ജെസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ആ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ ജെസ് ഇനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്താ, ഇയിലൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമേജും ഇയിൽ തന്നെ കിടക്കണോ എന്നാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? അണ്ടർ ആൻ ഓട്ടോമോർഫിസം ഇയിലെ എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമേജ് എവിടെ കിടക്കണോ? ഇയിൽ തന്നെ കിടക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പൊ ഇയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? ആൽഫ ജെസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട്, ആൽഫ ജെസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇ വരുന്നത്. അപ്പൊ സിഗ്മ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയിലെ എലമെന്റുകൾ എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ ആൽഫ ജെ പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ പ്ലസ് അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും ഇമേജിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ വാല്യൂസ് ആണ്? ഈ ജനറേറ്റിംഗ് സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? അല്ലെ? ഇതിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് ഇതിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ജെസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നുള്ള ഓട്ടോമോർഫിസം ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം എഫിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജ് എല്ലാം അണ്ടർ സിഗ്മ അത് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെന്താ വരുന്ന? ഇതൊരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആയതുകൊണ്ട് ഐസോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ എക്സെട്ര ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇമേജിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ആൽഫ ജെസിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അണ്ടർ സിഗ്മ അല്ലെ? അപ്പോൾ സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി? ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു അല്ലേ? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ഇയിലുണ്ടെന്ന്, ആൽഫ ജെ ഇയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെയും ഇയിലുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ, ഇവിടെ ഓരോ എലമെന്റ് ഇമേജ് ആരുടെ ഇമേജിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ആൽഫ ജെസിന്റെ ഇമേജിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അണ്ടർ സിഗ്മ. സോ ടു പ്രൂവ് സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്, it is enough if you show that sigma of if alpha j is an element in the generating set for E, sigma of alpha j also belongs to
ഇ. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ഇയിലുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ക്ലോഷർ ടു സിഗ്മ ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിഗ്മ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇതിലെ എലമെന്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അണ്ടർ സിഗ്മ എലമെന്റുകൾ ഇയിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്രൈക് ഓവർ എഫ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ ജെ ഓവർ എഫ്, അല്ലേ? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ സം ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജിയും ആരുടെ സീറോ ആയിരിക്കും? ഈ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജിയും ഈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോ ആണ്, ഈ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആണ്, അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ്, അല്ലേ? അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇ എ, അല്ലേ? അതിലൊരു സീറോ ആയിരുന്നു ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇതിലിപ്പോൾ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോ ആണ് ആൽഫ ജെ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സിന്റെ സീറോ ആണ് ആൽഫ ജെ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആൽഫ ജെ ഓവർ എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ആൽഫ ജെ ഇതിന്റെ സീറോയും കൂടെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൽഫ ജെ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ആരുടെയും സീറോ ആയിരിക്കും? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സീറോ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും സീറോ ആണ്? ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ആണ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിയലിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ എല്ലാ സീറോസിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ ഈ കളക്ഷനിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരുന്നു എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ്, ഇതിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കളക്ഷന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ. സോ ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത് ഓൺ ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ടു ഇ എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കൂ, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മളൊരു എലമെന്റ് സം ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഇ എടുത്തു. ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഇ, അല്ല? സിഗ്മ ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സും എന്താണ്? ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇയിലുണ്ടാവും. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ്? എഫ് ക്ലോഷർ ടു എഫ് ക്ലോഷർ തന്നെ. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ക്ലോഷർ, ദാറ്റ് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് സിൻസ് ഇ ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ്, സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സും മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റയും എവിടെ കിടക്കും? ഇയിൽ കിടക്കും. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റയും എവിടെ കിടക്കും? ഇയിൽ കിടക്കും. കാരണം സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ്. തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓൾസോ മാപ്സ് ഇ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഇ, സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ഇ, അല്ലേ? ഇനിയെന്താ? അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോമോർഫിസം. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റയും എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇയിലുണ്ടാവും, അല്ലേ? സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബീറ്റയാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി. സിഗ്മ മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് കിട്ടി,
കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ സിഗ്മ മാപ്പ് സി ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്താ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്താ? എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻഡ്യൂസസ് ആൻ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ ഇ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു. നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് കാണിക്കണം. ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സം കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ ഒരു പോളിനോമിയലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കിട്ടിയോ? അത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് ആണെന്നും കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷനാണ്? ആ കളക്ഷനിലെ പോളിനോമിയലുകളുടെ എല്ലാ പോളിനോമിയലുകളുടെയും എല്ലാ സീറോസും ഈക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു പോളിനോമിയൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ. ആ പോളിനോമിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ്. അതുപോലെ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ഇപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സീറോ ഒരേ ഒരു സീറോ, ഒരു പോളിനോമിയലിൽ ഒരു സീറോ മാത്രമല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു സീറോ എങ്കിലും ഇയിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ കളക്ഷനിലെ എല്ലാ പോളിനോമിയലുകളുടെയും സീറോസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു പോളിനോമിയൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു. അത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫയാണ്. ആ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈക്കകത്തുണ്ട്. ഒരു സീറോ ഈക്കകത്തുണ്ടെന്ന് എടുത്തു. കിട്ടിയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ ആ സീറോസ് എല്ലാം ഈക്കകത്തുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അതായത് an irreducible polynomial in f of x having 1 0 in e has all its zeros in e എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അനദർ സീറോ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ജി ഓഫ് ബീറ്റ 0 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം? ഇയിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ 0 ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്ത് കിട്ടി? ആൽഫ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ 0 ആയിരുന്നു. ബീറ്റ ഈസ് അനദർ സീറോ ഓഫ് ദിസ്. സോ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ സീറോസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ. സോ ദേ ആർ കോൺജുഗേറ്റ് ഓവർ എഫ് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം. എവിടേക്ക്? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ടു എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? ഈ കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സൈ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ എ ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. അതുപോലെ സൈ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ? സൈ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ എങ്ങനെ വരുന്നത്? എ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. സോ സൈ ആൽഫ ബീറ്റ കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് A0 പ്ലസ് A1 ആൽഫ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു? A0 പ്ലസ് എൻ്റെ ഇമേജ്, ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഇമേജ് A0 പ്ലസ് A1 ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോമോർഫിസ് ആണ്, ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഐസോമോർഫിസം വിച്ച് ലീവ്സ് എഫ് ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, സോ ബൈ ഐസോമോർഫിസം എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറം, ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം തിയറം ആൻഡ് ഐസോമോർഫിസം എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറം. So by using isomorphism extension theorem, we can extend this isomorphism. അല്ലേ? You know that f of alpha ക്ലിയർലി ഏറ്റവും വലിയ ഫീൽഡ് നമ്മൾ എഫ് ക്ലോഷർ ആണ് എടുക്കുക അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് സൈ ആൽഫ ബീറ്റ, ദി കോൺജുഗേഷൻ ഐസോമോർഫിസം സൈ ആൽഫ ബീറ്റ. കിട്ടിയോ? സൈ ആൽഫ ബീറ്റ
ടു an isomorphism, some tau തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എഫ് ക്ലോഷർ ടു സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് ക്ലോഷർ, ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ്. അല്ല, അതിപ്പോൾ കാണിച്ചല്ലോ, ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എഫ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ടോ ഫ്രം എഫ് ക്ലോഷർ ടു ടോ എഫ് ക്ലോഷർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ടോ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എവിടുന്ന് എവിടേക്ക്, അതും ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ an ഐസോമോർഫിസം ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ്, അല്ലേ? എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ ഐസോമോർഫിസം എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഈ ടോ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു an ഐസോമോർഫിസം സം റോ ഫ്രം ടോ എഫ് ക്ലോഷർ. എഫ് ക്ലോഷറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ എഫ് ക്ലോഷർ ടു എഫ് ക്ലോഷർ ബൈ ഐസോമോർഫിസം എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറം നമുക്കതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ an ഐസോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് an ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ. ഇവിടുന്ന് ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു? എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലേ? മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സം എ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു, നമ്മൾ ഏതെടുത്തത്, ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ റോ ഓഫ് ആൽഫയും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും? ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? റോ ഓഫ് ആൽഫയും ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആയിരിക്കും, ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള, എന്താ? ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തായിരുന്നു? ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ആയിരുന്നു. ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, അല്ലേ? ഇവിടെ അയാളുടെ ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു? അണ്ടർ സൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ടോ, ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണല്ലോ ടോ ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോ ഓഫ് ആൽഫയും എന്താ വരിക? ബീറ്റയാണ് വരിക. കിട്ടിയോ? പിന്നെ അതുപോലെ ടോ ഇൻവേഴ്സ്, റോ, ഇതെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്തിലും നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? റോ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത്, അല്ലേ? റോ ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റയാണ്. അതായത് ടോ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് സൈ ആൽഫ. ഐസോമോർഫിസം എക്സ്റ്റൻഷൻ തിയറത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ടോ. ടോയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് റോ. അപ്പോൾ ടോ ഓഫ് ആൽഫയും റോ ഓഫ് ആൽഫയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ബീറ്റ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൽഫ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഒരു സീറോ ഇയിലുണ്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആണെങ്കിൽ റോ ഓഫ് ആൽഫയും എവിടെ കിടക്കും? ഇയിൽ കിടക്കും. പക്ഷെ റോ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ബീറ്റ ആയിരുന്നു. കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ റോ എവിടുന്നാ വന്നത്? ഈ സൈ ആൽഫ ബീറ്റ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോയിലെത്തി, ടോ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടു, ടോ ഇൻവേഴ്സിന് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയത്, അല്ലേ? അപ്പൊ റോ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടോ ഓഫ് ആൽഫയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ബീറ്റയാണ്. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? റോ ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ബൈ അവർ അസംഷൻ എവറി ഓട്ടോമോർഫിസം ഓൺ എഫ് ക്ലോഷർ ലീവിങ് എഫ് ഫിക്സഡ് മാപ്സ് ഇ ഓൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. So this is an automorphism on F closure leaving F fixed and alpha belongs to E. So rho of alpha belongs to E. Since rho of alpha is equal to beta, beta also belongs to E. What about your beta? Beta is another zero of G of X. So an irreducible polynomial in F of X having one zero in E is implies all the zeros of G of X also belongs to E.
സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലുകളുടെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ കളക്ഷൻ, എങ്ങനെയുള്ള ജി ഓഫ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ എഫുമാണ്. ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ കളക്ഷനിലുള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലിന്റെ ഈ കളക്ഷനിൽ ഉള്ള ഓരോ പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ഈയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈയിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽസിന്റെ കളക്ഷൻ, ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓവർ എഫിന്റെ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ഈലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിയലുകളുടെ എല്ലാ സീറോസും ഈലുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദിസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ്. ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓവർ എഫ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സം കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിവിടെ ഒരു കളക്ഷൻ കണ്ടെത്തി. ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ.